Assalamu alaikum. Welcome to Gofurgan Online School, dear students. How are you? I hope that you are safe and sound by the grace of Almighty Allah. And now I am going to take my class before you using Facebook Live, and previously I have taken some classes about English first paper for class 9 and 10, and today I also take English first paper for class 9 and 10, and today I will discuss with you Unit 10 Lesson 4. They had dreams. তাদেরও স্বপ্ন ছিল। এই চ্যাপ্টারটার উপরে আমি তোমাদের সাথে একটি ক্লাস নেব। তো সবার আগে বিফোর গোয়িং টু স্টার্ট মাই main class, I will write down some vocabs from your textbook, and you have to write down the textbook with the meaning, okay? And you have to know a lot of vocabulary, and your textbook design on a lot of textbook, and you have to memorize the whole vocabulary. If you know the vocabulary, you will give the answer very easy way, okay? Talented अर्थ हलो प्रतिभावान मेधावी। मेधावी तारपर having a natural aptitude, having a natural aptitude or skill for something, or skill for something. Then procession, अर्थ हलो मिसिल। procession अर्थ हलो मिसिल। parade or march, okay? Then ban, निषेधाज्ञा आरोप करा, बैन निषेधाज्ञा आरोप करा। ऑफिशियली और लीगली, ऑफिशियली और लीगली prohibiting something, अर्थात বৈধ বা অফিশিয়ালি কোনো জিনিসকে নিষেধ করা। তারপর ensure, ensure অর্থাৎ নিশ্চিত করা। secure or confirm, legendary অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী। legendary অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী। remarkable
enough to be famous. Autocratic. Autocratic অর্থাৎ স্বৈরাচারী। Tyrannical, tyrannical, তারপর conspiracy, conspiracy, plot or scheme. Again, I would like to pronounce with meaning. Talented, প্রতিভাবান অথবা মেধাবী, having a natural aptitude or skill for something, precision মিছিল, parrot or march. When নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, officially or legally prohibiting something, ensure নিশ্চিত করা, secure or confirm, legendary ঐতিহ্যবাহী, remarkable enough to be famous, autocratic স্বৈরাচারী, tyrannical, conspiracy, plot or okay. And documentary, documentary অর্থাৎ প্রামাণ্য চিত্র। A film or television or a radio program. A radio program that provides a factual report. Factual report on a particular subject. Understand? Documentary, a radio program that provides a factual report on a particular program. তারপর collaborator, সহযোগী বা দোসর। A person who cooperates traitorously.
with an enemy, যে একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাসঘাতকতার সাথে শত্রুদের সাথে কাজ করে তাদেরকে বলা হয় কোলাবোরেটর। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভোকাবুলারি এ পর্যন্তই। তা এখন আমি তোমাদের সামনে গল্পটি উপস্থাপন করছি। যারা those who are connected at this moment, please take your book and open at page 136, that's 136, and match with me. Okay, they had dreams. Look at the picture. He's a great son of our country. Who is he? Do you know him? Okay, before going to the start, before going to read the passage, some questions about him. Do you know him? Yes, I know. Who is? His name is Zahir Rayhan. Read the text. Zahir Rayhan was one of the most talented filmmakers in Bangladesh. Zahir Rayhan হলো একজন বাংলাদেশের বিখ্যাত অনেক যারা চলচ্চিত্রকার নির্মাতা রয়েছে তার মধ্যে একজন। এখানে ওয়ান অফ দ্য ট্যালেন্টেড, এটা একটি সুপারলেটিভ ডিগ্রির ব্যবহার। ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যটা হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি অংশের মধ্যে পড়ে। হি ওয়াজ বোর্ন অন 19 অগাস্ট 1935 ইন ভিলেজ মুজপুর ইন ফ্যানি ডিস্ট্রিক্ট। তিনি 1935 সালের 19 অগাস্ট ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। তিনি ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। He was one of the 10 students to go out in procession on 21 February 1952 despite a ban on such activity. তারিখে যারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিলে যোগ দিয়েছিল এবং মিছিল বের করেছিল। As a result, he and many others were arrested and taken to prison. তার সাথে যারা আরো অনেকেই যারা ছিল তাদের সবাইকে কি কারাগারে যেতে হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের many others were arrested and taken। এই বাক্যটি কিন্তু কি প্যাসিভ ভয়েস। am is or was were এর পরে যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে সেই অংশটিও কিন্তু কি প্যাসিভ ভয়েস। as a result he and many others were arrested and taken to prison. Zahir Rayhan was also presented at the historical meeting of Amtola 21 February 1952. আমতলায় যে মিছিলটি হয়েছিল সেই মিছিলের মধ্যেও কিন্তু কি জহির রায়হান উপস্থিত ছিল। He also took part in mass movement in 1969. 1969 সালের গণ অভ্যুত্থানেও তিনি কি উপস্থিত ছিলেন, অংশ নিয়েছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে উনি আসলে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক বা রিয়েল হিরো বলা যায়। In 1971 he joined the Liberation War. আরো ক্লিয়ার হলো 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। All through his life, তার সম্পূর্ণ জীবন ব্যাপী জহির রায়হান dreamed of a democratic society, a society that would ensure freedom of speech. জহির রায়হান তার সমগ্র জীবনেই কি করতেন, তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্রে কি হবে, যে মানুষের মুক্ত বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে, যাতে আমরা মুক্তভাবে বলতে পারি, আমি আমার অধিকারের কথা বলতে পারি, সেই স্বপ্নটা তিনি দেখতেন, যেটা ওই সময় সম্ভব হতো না। কারণ পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী আমাদেরকে অনেক অত্যাচার করতো, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে বলতে গেলেই বিভিন্ন ধরনের অন্যায় অত্যাচার এবং কি নির্যাতন চালাতো। তারপর he had many dreams about our film industry too. তিনি আমাদের যে চলচ্চিত্র যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা নিয়েও কি অনেক চিন্তা করতেন। He made legendary film জীবন থেকে নেয়া based on language movement of 1952. তিনি একটি ঐতিহ্যবাহী একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন জীবন থেকে নেয়া, যার মূল উপযোগ্য বিষয় হলো 1952 সালের ভাষা আন্দোলন। কারণ একটি ফিল্ম আসলেই ব্যাপক সাড়া দিতে পারে মানুষের মনের ভিতরে, তার যে হৃদয় সেখানেও কি আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে, সেই কাজটা করতে পারে ফিল্ম, এবং জীবন থেকে নেওয়া তার সেরকমই একটি চলচ্চিত্র।
It was a protest against autocratic government then ruling our country. ওই সময় আমাদের যে স্বৈরাচারী শাসক ছিল তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ স্বরূপ ছিল এটি। The family portrayed in that film symbolically represented East Pakistan. এবং এটা একটা পশ্চিম পাকিস্তানের যে অন্যায় অত্যাচার তার একটা প্রতিকৃতি স্বরূপ হিসাবে এখানে ওই ফিল্মে তুলে ধরা হয়। The family was ruled by an autocrat who had to go prison for her conspiracy. এবং কি তার the family was ruled এবং ওই যে অত্যাচারী শাসকের তাদের ষড়যন্ত্র তাকেও কি জেলে যেতে হয়েছিল। During the liberation war in 1971 1971 সালের যুদ্ধের সময় the film was shown outside Bangladesh এবং কি বাংলাদেশের বাহিরে তখন এই ফিল্মটাকে দেখানো হয়। Celebrated filmmakers like Satyajit Ray, Mrinal Sen, Hrithik Ghatak appreciated the film. এবং যারা খ্যাতিমান যে চলচ্চিত্র নির্মাতা যে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক তারাও এই চলচ্চিত্রটি দেখে কি করেছিল প্রশংসা করেছিল। রায়হান gave all money the film made to Freedom Fighters Trust. তার ওই ফিল্ম দেখিয়ে যে টাকাটা তিনি উপার্জন করেছিলেন সম্পূর্ণ টাকায় মুক্তিযুদ্ধের কল্যাণে যে সংস্থাটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় সেখানে সম্পূর্ণ টাকায় তিনি দান করে দিয়েছিলেন। Besides his great documentary, তার এই বিশাল ডকুমেন্টারি ছাড়াও on Pakistan autocracy, stop genocide, help create world sentiment in favor of our liberation war. ওটার বাহিরেও তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নির্মাণ করেছিলেন স্টপ জেনোসাইড নামে, যেটি দেশের বাইরে দেখানো হয় এবং ওই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কি হয় বাহিরের যে বহির্বিশ্বের আমাদের প্রতি যে অনুভূতি সেটা কাজে লাগিয়ে তারাও আমাদেরকে সমর্থন করে। প্রথমে অনেক দেশ আমাদেরকে তেমনভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেনি বা সমর্থন করেনি, কিন্তু ওই ফিল্ম দেখানোর পরে সেখানে দেখানো হয়েছিল কিভাবে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদেরকে অত্যাচার বা কিভাবে গণহত্যা করেছিল, কিভাবে অন্যায় অত্যাচার করেছিল বা কত নির্মমভাবে মানুষদের হত্যা করতেছিল সেই জিনিসগুলো তিনি সেখানে তুলে ধরেছিলেন। On 30 December 1971, some of informed Rayhan about one address somewhere at Mirpur where he might find his brother, the famous writer Shahidullah Kaisar, who had gone missing from 14 December 1971. 30 ডিসেম্বর 1971 সাল কেউ একজন জহির রায়হানকে খবর দেয় তার আরেকজন ভাই বিখ্যাত সে সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার তাকে সে নিখোঁজ হয়েছিল 14 ডিসেম্বর 1971 সালে, যে তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে এরকম একটি সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছিল। ওই সংবাদ পাওয়ার পরে তিনি বাসা থেকে বের হয়ে যান তার ভাইয়ের সন্ধানে। Kaisar was captured and killed by the Pakistani army, the local collaborators during the last days of the war. এবং কায়সার পাকিস্তান শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ 14 ডিসেম্বরে যে 14 ডিসেম্বর যে বুদ্ধিজীবী হত্যা হয়েছিল সেখানে তাকেও এর মধ্যে তিনিও ছিলেন, তাকে ধরে নিয়ে সেখানে হত্যা করা হয়। তারপর last days accordingly Rayhan left home to get his brother back but never returned. তার ভাইয়ের খুঁজে যে বের হয়েছিল পরবর্তী সময়ে সে আর খুঁজে ফিরে আসেনি, মানে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। জহির রায়হান's dream was fulfilled. জহির রায়হানের স্বপ্ন আজ পূর্ণ হয়েছে। He could see the emergence of an independent Bangladesh, though he did not get back his brother. একবারে স্বাধীনতা মানে চরম মানে মুক্তিযুদ্ধের যে চরম সেই প্রাককালে তার ভাইকে হারিয়ে তাকে আর কি তার ভাইয়ের সন্ধানে খুঁজতে বের হয়ে সে কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। It's a pity that this dreamer could not live to see his dream come true. কিন্তু খুবই দুঃখজনক যে এই ধরনের যারা স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন দ্রষ্টাকে বা স্বপ্ন যে দেখে তার সেই স্বপ্নটাকে তিনি নিজ চোখে অবলোকন করতে পারেননি পুরোপুরিভাবে। তো আমরা আলোচনা করলাম এবং কি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম যে they had dreams, তাদেরও স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নগুলির একটি স্বপ্ন আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, সেটি হলো কি জহির রায়হান সম্পর্কে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে এমসিকিউ রয়েছে। জহির রায়হান ওয়াজ এ কি? জহির রায়হান ওয়াজ এ ফিল্ম মেকার। ওয়াজ এ কি? ফিল্ম মেকার। জহির রায়হান ওয়াজ imprisoned because জহির রায়হানকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল because he participated in the procession of 21st February 1952. Jahir Rayhan was
imprisoned, তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল কোন কারণে? He took part or he participated in the procession of 21st February in 1952. He participated in the language movement and the liberation war. দেখো তুমি একজন আসলেই খুবই চমৎকার একজন লোক ছিলেন, যিনি 1952 সালের ভাষা আন্দোলন এবং 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দুটোতেই কিন্তু তার অংশগ্রহণ ছিল। জীবন থেকে নেওয়া সিম্বলাইজেস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অফ 1952। জীবন থেকে নেওয়া তার যে চলচ্চিত্রটি সেটি মূলত প্রতিচ্ছবি হিসাবে কাজ করে কি 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে। হি ডোনেটেড মানি টু দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ট্রাস্ট। হি ডোনেটেড দ্য মানি টু দ্য কি ফ্রিডম ফাইটার্স ট্রাস্ট। তার যে ওই জীবন থেকে নেওয়া ফিল্ম দেখিয়ে যে টাকাটা তিনি আর্ন করেছিলেন, সম্পূর্ণ টাকায় কি করেছিলেন? তিনি মুক্তিযুদ্ধের কল্যাণ ট্রাস্টে তিনি দান করেছিলেন। হি ওয়ার্ক টু অর্গানাইজ war sentiment against Pakistani atrocities by his great documentary এবং by his great documentary Stop Genocide. He worked to organize, তিনি কি করেছিলেন? তিনি সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ওয়ার্ল্ড সেন্টিমেন্ট এগেইনস্ট পাকিস্তান অটোক্রেটিস, পাকিস্তানের যে স্বৈরাচারী শাসক ছিল তাদের যে ষড়যন্ত্র সেটার বিরুদ্ধে তিনি বহির্বিশ্বের লোকজনদেরকে তিনি করেছিলেন মানে জড়ো করতে বা তাদের মনোভাবের তাদের আমাদের দিকে পজিটিভ মনোভাবের দিকে তিনি ফেরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। His disappearance is a great shock in the history of Bangladesh. তার সেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, আজও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, হ্যাঁ, সেই দৃশ্যটাকে সেই জিনিসটাকে বাংলাদেশের জন্য আসলে একটি দুঃখজনক এবং মর্মাহত ঘটনা। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে এই পর্যন্তই ছিল। তো পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।